kita ijazahkan sejenak kepada jamaah-jamaah kita yang sudah lulus Al-Fatihahnya, insyaallah. Ada Pak Endro, ada Pak Sutarjo, Pak Amin Nur Siddiq ada ya. Ya. Kemudian Pak Muhammad Naufal ada ya. Pak Diki Kusuma ada. Hadi ya, Pak Hadi itu. Pak Diki, ini Diki Kusuma Hadi. Oh iya, Ya, Diki Pak Kusuma Hadi. Hadi Pak ya. Hadi Itu yang nggak tadi ada ya. izin, tadi itu masih ada. Ibu Tesa ada. Ada. Berarti yang Tim nggak ada Pak Hadi sama Ibu Bulog. Silvi ya. Ya, Novi. Bu Ya. Olive ya, Bu Olive. Ya, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini saya ambil satu ijazah dulu sebagai contohnya. Nanti insya Allah akan saya kirimkan semuanya ijazahnya melalui via grup. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazatu suratul Fatihah. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'a muhibbihi. فيقول راجع فربه الغفور الفقير محمد مولزار بن راشدين قد جاءني السيد الكريم وسيدة الكريمة أمين نور صديق بن سهندا وأندرو كسوما بن هاجي سلامت وسوتارجو بن سنتارجو ومحمد نوفل بن إشاريودي Watesa Setia Tuniasih binti Sulaiman Afandi. Sudah semua disebutkan namanya ya. Yes. وقد قرأوا علي سورة الفاتحة برواية الإمام حافظ عن الإمام عاصم الكوفي من طريق شاطبية غيابا من ظهر قلبه بحسن الأداء وتحقيق الحروف من مخارجها وتحسين صفاتها وأحكامها ثم استجازني فأجزتهم إجازة صحيحة عند علماء الأثر وأذنت له أن يقرأها في أي قطر نزل وأخبرتهم إني أجازني إجازة في القرآن الكريم كاملا برواية الإمام حافظ عن الإمام عاصم الكوفي عن الشيخ علي بوشلغيم التونسي عن الشيخ عبد القادر عبد العظيم عبد الباري عن الشيخ أحمد مصطفى المراد المرحومي عن الشيخ علي حسن بن شبانة المرحومي عن الشيخ علي صقر الجوهري المرحومي عن الشيخ علي الميهي الأحمدي عن الشيخ مصطفى الميهي عن الشيخ سالم النبتيتي عن الشيخ علي البدري الشافعي عن الشيخ أحمد الإسقاطي الحنفي عن الشيخ أبي سعود ابن أبي النور عن الشيخ الضياء سلطان بن أحمد المزاحي عن الشيخ سيف الدين بن عطاء الله الفضلي عن الشيخ عبد الرحمن بن شحاذة اليمني عن الشيخ شحاذة اليمني عن الشيخ ناصر بن محمد بن سلام الطبلاوي عن الشيخ زكريا الأنصاري عن الشيخ رضوان بن محمد بن يوسف عن الإمام محمد بن الجزوري الشافعي عن الإمام عبد الرحمن بن أحمد البغدادي عن الإمام محمد بن أحمد بن عبد الخالق الصائغي عن الإمام علي بن شجاع الكمل الضرير عن الإمام أبو القاسم الشاطبي عن الإمام علي بن محمد هذيل البلنسي عن الإمام سليمان بن نجاح الأموي عن الإمام أبو عمر الداني عن الإمام أبو الحسن طاهر بن غلبون عن الإمام علي بن محمد بن صالح الهاشمي عن الإمام أحمد بن سهل الأشناني عن الإمام عبيد بن صباح عن الإمام الراوي حفص بن سليمان المغيرة عن الإمام القاري عاصم بن أبي النجود الكوفي عن التابعين أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن الصحابة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ثم أخذ هؤلاء الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقى القرآن عن جبريل عن رب العالمين وأوصي بتقوى الله عز وجل وأن يعرف القرآن حقه ويعرف قدر هذا العلم وينشره بين إخوانه وألا ينساه من دعوته والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه والتابعين ومن والاه. المجيز أنا الفقير محمد مولزار
wa hurirat al-ijazah fi 31 Oktober 2025. Baik, ini adalah ijazah yang kita bacakan dari dan juga nama-nama guru-guru dan syekh-syekh yang apa namanya secara bersanad, ini yang dinamakan dengan sanad. Secara sanadnya apa namanya bersambung dari syekh saya yaitu Syekh Ali Bushilagim At-Tunisi dan juga dari syekh-syekhnya, kemudian berlanjut sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ijazah surah Al-Fatihah saja, bukan semua 30 juz, bukan. Ya, jadi hanya surah Al-Fatihah saja. Insyaallah kalau selesai 30 juz baru diberikan ijazah 30 juznya. Nah, maka secara izin saya sudah pernah minta izin untuk diterjemahkan. Ya, kemarin ada jamaah yang menanyakan, boleh nggak diterjemahkan? Saya sudah minta izin untuk diterjemahkan, tapi tidak diizinkan. Ya, makanya saya tidak berani membuat terjemahannya. Ya, tapi hanya saya bacakan saja. Mungkin ada jemaah yang penasaran apa sih yang dibaca begitu ya. Nah, ini adalah dari awal saya baca Alhamdulillah wassallallahu nabihi. Ini adalah mukaddimahnya. Kemudian saya mengatakan bahwasanya yang memberikan ijazah di sini adalah saya sendiri, Muhammad Maulizar bin Rashidin. Kemudian yang datang kepada saya untuk talaki Al-Quran adalah yang pertama ya yang kita bacakan tadi dari Ustadz Amin Nur Siddiq bin Suhandi dan juga semua jamaah-jamaah yang tadi dibacakan namanya. Kemudian saya mengatakan waqad qara alayya, dan saya memvalidasi mereka yang pernah membaca di depan saya, meskipun secara Zoom itu masih diperbolehkan. Yang penting ada musyafahah ya, asal daripada bacaan Al-Quran ya itu adalah musyafahah talaki ya. Kalau kita lihat mempelajari Al-Quran dari apa namanya mungkin dari YouTube atau dari mempelajari sendiri dari buku-buku, dari kitab-kitab, boleh saja, tapi asal yang diakui untuk mendapatkan sanad talaki Al-Quran itu musyafahah talaki ya, supaya bisa dilihat langsung oleh gurunya. Kemudian saya mengatakan bahwasanya ini adalah ijazah surah Fatihah dari riwayatnya Imam Hafiz bin Imam Asim Al-Kufi dari jalur sanad Tariq Asy-Syatibiyah. Jadi sebenarnya banyak jalur sanadnya, tapi jalur sanad kita dari Tariq Syatibiyah. Yang mereka membaca dari hati mereka dan juga dari lisan mereka, dan kemudian sesuai dengan sifat-sifatnya, dengan hukum-hukumnya. Kemudian mereka memintakan ijazah, saya berikan ijazah, dan ijazah tersebut saya ambil dari syekh saya. Yang saya sebutkan ini semua adalah syekh-syekh sampai bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersambung yang diajarkan langsung dari malaikat Jibril, dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berwasiat atas takwa kepada Allah Azza wa Jal bahwasannya agar yang telah diberikan ijazah ini juga melanjutkan merawikan ijazahnya kembali dan memberikan pembelajaran tersebut kepada orang-orang terdekatnya, supaya orang-orang terdekatnya juga diajak talaki ya. Terus kemudian diajarkan sesuai dengan kemampuannya ya, diajarkan sesuai dengan kemampuannya. Dan kemudian itu adalah wasiat saya, paling tidak setelah antum mendapatkan satu ijazah ini, paling tidak sudah memberikan satu ijazah kepada orang terdekat, paling minimal satu orang ya. Nah, ini supaya dijalankan wasiat yang telah saya berikan. Baik, ini yang mungkin yang kita bacakan, ini yang sanad yang saya berikan. Insyaallah semoga berkah. Dan yang paling penting di dalam keilmuan itu adalah bukan sanadnya, ini adalah cuman validasi ilmu ya, secara keilmuan. Yang paling penting adalah kekonsistenan, istiqomah, dan juga terus mengasah keilmuannya. Jangan sampai mempercayai bahwa kalau sudah dapat sanad, oh sudah bagus bacaan saya, belum tentu juga. Ya, jadi tetap terus harus belajar, harus terus diasah supaya lisannya itu memang benar-benar mirip dengan bacaan Quraisy, bacaan orang-orang Quraisy atau lisannya orang Quraisy, yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dengan lisanul Quraisy.
Oke, baik. Kita bacakan suratul Fatihah kepada semua guru-guru kita, syekh-syekh, sehingga kepada Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ucapkan bitaufiqillah kepada yang najah, yang sudah mendapatkan ijazah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kepada kita semuanya. Bitaufiq wan najah insyaallah. Kita lanjutkan, Pak. Oke, makasih.